దయచేసి కూడికను ప్రారంభించుకున్నాం. అందరూ వచ్చి కూర్చోవాలని, యవనస్తులు త్వరగా వచ్చి ముందుకు వచ్చి కూర్చోవాలని కోరుతున్నాం. త్వరగా రండి. వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. నేను ప్రభు దినంలో ప్రభా నీ సన్నిధిలో మేము కనపడి ప్రభా ఆరాధించడానికి తండ్రి ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి నాయన అలాగే తండ్రి ప్రభా ఈ సమయంలో మరి యవనస్తుల కూడి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. యవనస్తులు అనేక మంది నాయన మరి ప్రభా ఇక కూడికి మరి వచ్చారు తండ్రి. మీరే నాయన నీ సన్నిధి మాకు తోడుకొంచండి తండ్రి. నీ వాక్యము నాయన అనేక సాక్ష్యము నాయన బిడ్డలు పంచుకొని చుండగా మీరే సహాయం తెచ్చామని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. నాయన ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మందిరంలో నాయన నీ సంచారమును మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. నీ సన్నిధిని తోడుగా ఉంచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. సింహాసనం నుంచి నాయన నీ వాక్యము విడుదల దయచేయండి తండ్రి. మరి పాటలు పాడడం సహాయం దయచేయండి. అలాగే నాయన మరి ప్రభా ఆయన బిడ్డ రావు గారు ప్రభా సాక్ష్యం ఇచ్చి తండ్రి. నాయన సాక్ష్యం ద్వారా అనేక మంది మేలు పొందుటకు తండ్రి కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా. నాయన నీ కార్యములు జరిగించండి తండ్రి. యవనస్తులు యవన కాలంలో నీ కాడు మోసేవారు ఉంటానికి తండ్రి సహాయం తెచ్చామని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. నాయన మీరే మాకు సహాయం తెచ్చేసి తోడుగా నడిపించమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సాంగ్ నంబర్ 72 ఇంగ్లీష్లోంచి ఐఎమ్ నాట్ అషేమ్డ్ టు ఓన్ మై లార్డ్. Amen.
before his Father's throne, and in the New Jerusalem appoint my soul a place. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. ఇప్పుడు మన మధ్యలో రూతి ఉంది సిస్టర్, తను హిందీ సాంగ్ నేర్పిస్తుంది. ఆ పాటను మనం నేర్చుకుందాము. ఆ తర్వాత మనకు టెస్ట్ మనీ కూడా ఉంటుంది. I'm going to sing this song once and you all can sing along. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारा। वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। सींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, सींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे
वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ఇప్పుడు అందరం కలిసి మళ్ళీ పాడుకుంటాం. అక్క లీడ్ చేస్తుంది, అందరం మనం పాడదాం అక్కతో కలిసి. సిస్టర్ ఓకే, అందరం పాడాలి అందరూ. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती,
जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बात से हमको। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बात से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ఇప్పుడు మనం బ్రదర్ రావు టెస్ట్ మనీ వింటాము. బ్రదర్ వచ్చి తన టెస్ట్ మనీని షేర్ చేసుకుంటారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అన్యుడైనంటే నిన్ను దేవుడు ఏ విధంగా మార్చుకున్నారో, రక్షించబడ్డానో చెప్పే ముందు ఒక వాక్యం చదువుకుని ప్రార్థన చేసి ముందుకు వెళదాం. దయచేసి ఎవరైనా జెర్మియా 29:11 verse 11 చదవండి. జెర్మియా 29 verse 11. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియమైన పరలోకమైన తండ్రి, మహాపరిశుద్ధమైన దేవా, స్తోత్రాలు తండ్రి, వందనాలు ప్రభు. ఈ సమయంలో మీ ముందు మోకరించడానికి మీరు ఇచ్చిన ధన్యతకై స్తోత్రాలు తండ్రి, వందనాలు. వర్షిప్ సర్వీస్ అంతటూ మీరు నడిపించిన విధానంకై స్తోత్రాలు తండ్రి, వందనాలు. తెగల దేవా, యూత్ మీటింగ్లో తండ్రి నాయన ప్రభా నన్ను మీ యొక్క సాక్షిగా నిలబెట్టుకుని మీరు చేసిన మేలుని తండ్రి నాయన ప్రభా మీ యొక్క బిడ్డల ముందు తండ్రి మాట్లాడడానికి ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశానికై స్తోత్రాలు ప్రభా. నాతో తండ్రి నాయన ప్రభా మరి మీరు ఉండి మాట్లాడమని ప్రభు, ఈ సాక్ష్యాన్ని మీకు మహిమకరంగా తండ్రి బయలుపరచమని సహాయం దాయిచ్చేయమని ముందున్న సమయానంతూ దయగల హస్తాలు కప్పు చెప్పుకుంటూ యేసుని పరిశుద్ధ నామంలో మిక్కిలియంతో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. నా పేరు బ్రహ్మాజీరావు. మా వైఫ్ ముత్తునాయమ్ గారు గ్రాండ్ డాటర్ ఢిల్లీ ప్రసాదరావు గారు మెర్సీ గారు పెద్ద కుమార్తె రూత్ ఫీబీ ఇప్పుడే మీ ముందు పాట పాడింది కదా. నేను ఒక అన్యుల కుటుంబంలో, సాంప్రదాయబద్ధమైన హిందూ కుటుంబంలో జన్మించాను. మా నాన్నగారి పేరు కృష్ణమూర్తి గారు, అమ్మ సావిత్రి. మా నాన్నగారు ఎంతో నిష్టగా, ఆయన చాలా హిందూ సాంప్రదాయంలో
ఉండేవారు. ఆయన ప్రతిదీ ఏ పని చేయాలన్నా ఆయన తిథి నక్షత్రాలు చూసుకుని ముందుకు వెళ్ళేటువంటి వారు. ఎట్లా అంటే ఏ చిన్న పనికైనా ఏం చేయాలన్నా ఆయన చాలా రిచువల్స్, స్ట్రాంగ్ రిచువల్స్ ఫాలో అయ్యేవారు. ఆయనకి వ్రతాలు పూజలు ఎక్కువ అని చేస్తూ ఉండేవారు. అదే బాటలో నేను కూడా వెళ్తూ ఉండేవాడిని. ఆయన మా కుటుంబం ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉండాలనేసి మా నాన్నగారు ఆ దేవుల్ని విగ్రహారాధిస్తూ మాకు అది నేర్పించి నడిపించారు. నేను కూడా కనిపించిన విగ్రహానికి కొబ్బరికాయ కొట్టి పూజిస్తూ ఉండేవాడిని. కానీ మా అమ్మగారు వాళ్ళ ఫాదర్, మా తాతయ్య గారు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి అనేసి ఒక టెంపుల్కి ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు. మా అమ్మగారు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అదే విగ్రహారాధకంగా ఉంటూ ఉన్నారు. కానీ దేవుని కృపచేత మా అమ్మగారు ఒక సమయంలో రక్షించబడి కాటేజ్ మీటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉండేవారు. తర్వాత మెల్లమెల్లగా చర్చ్కి కూడా వెళ్తూ ఉండేవారు, అటెండ్ అయ్యేవారు. మేమున్న ప్రాంతంలోనే ఒక చర్చ్కి వెళ్తూ ఉండేవారు. అయితే మా కోసం చాలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు. కానీ ఎప్పుడూ మమ్మల్ని ప్రెజర్ చేయలేదు చర్చ్కి రావాలి అట్లా అనేసి. కానీ మా కోసం భారంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు. అలాంటి సమయంలో మా అమ్మగారు ఒకటే చెప్పేవారు, ఒక మంచి ప్రేమను పంచేవారుగా ఉండాలి, మీరు దేవుని తెలుసుకోవాలనేసి అనేవారు. సండే చర్చ్కి వెళ్ళాలనేసి సిద్ధమైనప్పుడు మేమందరం అనేవాళ్ళం, అమ్మ మేమందరం ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాము, నువ్వు చర్చ్కి ఎందుకు వెళ్తావు, మాతో స్పెండ్ చెయ్యి, ఈ ఒక్కరోజే వస్తుందనేసి అనేవాళ్ళు మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ. నేను ఒక్కడే కొడుకుని, నాకు 5 సిస్టర్స్. అయితే మా అమ్మ అనేవారు మాతో, ఒక్క 1 అవర్ ఇవ్వండి నేను చర్చ్కి వెళ్ళి వస్తాననేసి మాతో బతిమాలేవారు. అలాగా మా కోసం తెల్లవారుజామున 3:34కి లేచి ఏడుస్తూ దుఃఖంతో మా అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండారు మా కోసం. నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత మరి దేవుడి ఉద్దేశం అనుకుంటా నాకు బహ్రెయిన్ వెళ్ళడానికి అవకాశం వచ్చింది. అప్పుడు నేను విగ్రహారాధికులు అయినా కానీ మా ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా మమ్మల్ని పెంచారు. ఎవరైనా సరే మా బౌండరీ వాల్ దాటి లోపలికి అడుగు పెట్టడానికి ఉండదు, ఆ బయట నుంచే అడగాలి ఏమైనా సరే. మా అమ్మ ప్రేమతో ఎవరేమో అడిగినా కానీ ఇచ్చి పంపించేది. కానీ అది మా నాన్నగారు అలా నడుచుకునేవారు. అంటే లోపల వస్తే ఎవరైనా అన్యం అయిపోతుంది అనేసి, మాల్యం అవుతుంది అనేసి అన్నట్టుగా ఉండేవారు అనమాట. నాకు దేవుడు బహ్రెయిన్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో వీసా కోసం అందరూ 1,50,000 2 lakhs అలా ఇచ్చి వెళ్ళేవారు. కానీ దేవుడు మరి ఏ ఉద్దేశంతో నన్ను పూర్తిగా వీసాకి ఏమీ మనీ ఇవ్వవసరం లేకుండా నేను ఓన్లీ టికెట్ మనీ తీసుకుని బహ్రెయిన్ వెళ్ళడం జరిగింది. అది దుబాయ్ కంట్రీ పక్కన ఒక చిన్న కంట్రీ, కింగ్డమ్ ఆఫ్ బహ్రెయిన్ అనేసి. అక్కడ నాకు ఆ సమయంలో నాకు తెలీదు ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు నన్ను బహ్రెయిన్ కంట్రీకి తీసుకువెళ్తున్నారనేసి. సార్ ఎవరైనా ఎఫిషియన్స్ 1:3 చదవగలరా ప్లీజ్? ఎఫిషియన్స్ ఆ విధంగా
ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించను. ఎందుకంటే దేవుని ఉద్దేశంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కొత్త కంట్రీ, కొత్తది, నాకు ఎవరూ తెలీదు. అయితే చిన్న ఉద్యోగంలో నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. నాకు టైం దొరికినప్పుడు అక్కడ మాకు ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ మేనేజర్, ఆఫీస్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచునేవాడిని ఖాళీగా. అయితే ఆయన దేవుని మాటలు చిన్నగా నాకు అర్థమైన రీతిలో ఆయన చెప్పేవారు. దేవుని ప్రేమను తెలియజేస్తూ వచ్చేవారు. అయితే ఒకసారి అక్కడ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్లో ఒక ఫీస్ట్ జరుగుతుందని ఫ్రెండ్స్ నన్ను అక్కడ తీసుకువెళ్ళారు. తీసుకెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాత ఒంటరిగా ఉన్న నన్ను, అక్కడ ఎవరు నాకు ఆదరణ లేదు, వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని, బాధలో ఉండేవాడిని. ప్రభా, ఫ్యామిలీ అంతా ఇండియాలో ఉన్నారు, నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఈ బాధలు అనేసి, అంటే అప్పుడు ప్రభు తెలీదు, నేను ఆ మనసులో అనుకుంటూ బాధపడేవాడిని. అయితే ఎవ్రీ వీక్ నాకు ఎందుకో ఆ చర్చ్కి వెళ్ళాలి అనిపించేది. అక్కడ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ నడుచుకుంటూ చాలా దూరము బస్సులో వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళేవాడిని. అక్కడ ఒక చర్చ్లో క్రాస్ పైన జీసస్ బొమ్మ ఉండేది, వుడెన్ ఒక అది బొమ్మ. దాన్ని కాళ్ళు పట్టుకుని ఎందుకో భారంగా ఏడుస్తూ నా బాధని చెప్పుకునేవాడిని. ఆ విగ్రహం ముందు, ఆ బొమ్మ ముందు, జీసస్ ఫోటో ముందు. అందరూ నార్మల్గా చైర్స్లో, చర్చ్ చైర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ కూర్చుని ప్రేయర్ చేసుకునేవారు. కానీ నేను వెళ్ళి ఆ పాదాలు పట్టుకుని ఏడుస్తూ నా బాధని చెప్పుకునేవాడిని. అలాగా క్రమం తప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎంతో మనశ్శాంతిగా, చక్కగా అనిపించేది. నేను ఉంటున్న అకామిడేషన్లో నేను అంటే ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అనేసి ఇలా చర్చ్కి వెళ్ళడము, లేకుంటే బైబిల్ చదవడము అనేసి అనుకుంటారేమో అనేసి చాటుగా ఒక కబోర్డ్ ఉండేది నాకు. ఆ కబోర్డ్ తలుపు లోపలికి బైబిల్ పెట్టుకుని, నాకు తెలీదు బైబిల్ ఎక్కడ చదవాలి, ఎలా చదవాలి అని. అయితే అలా ఆ బైబిల్ని చూసుకుని అట్లా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. నాకు వచ్చిన రీతిలో నేను అలాగా, వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అనేసి చాటుగా అలాగా ఉండేవాడిని. అయితే ఒకసారి బిలీవర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఇద్దరు బ్రదర్స్, మీలాంటి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వచ్చి నా నేబర్స్ దగ్గరికి విజిట్ చేయడానికి వచ్చారంట. అయితే వాళ్ళు లేరు అనేసి చెప్తే అప్పుడు నన్ను వాళ్ళు పిలిచి, మీకు దేవుని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాం, మీరు వింటారా అంటే సరే అనేసి చెప్పాను నేను. అయితే ఆ సమయంలోనే దేవుడు నాతో జెర్మియా 29:11 నుంచి మాట్లాడి నాకు ఎంతో సమాధానపరిచారు. నేను రక్షించబడ్డానికి ఆ వాక్యం నాకు ఎంతో ఆదరణ కలిగించింది. ఆ విధంగా వాళ్ళు నా ఆసక్తిని చూసి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని, ఆ బిలీవర్స్ గ్రూప్ వాళ్ళ చర్చ్కి తీసుకువెళ్ళి రమ్మని క్రమం తప్పకుండా వాళ్ళు నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేశారు. అక్కడే నేను దేవుని దగ్గర నా పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని నేను బాప్తీసం పొందాను. అయితే తర్వాత నేను ఇట్లా దేవునిలో వచ్చిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర మా సిస్టర్స్ అందరినీ దేవుడు రక్షించుకుని బాప్తీసం పొందడానికి సహాయం చేశారు. నాకు 5 సిస్టర్స్. మా అక్క తీసుకోలేదు, పెద్ద అక్క ఇంకా అన్యురాలుగానే ఉంది. అయితే మా మిగతా సిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ దేవునిలో రక్షించబడి బాప్తీసం తీసుకున్నారు. తర్వాత దేవునిలో అలాగా వెళ్తుండగా మా అమ్మ అనుకోకుండా దేవుడు మా అమ్మని పిలుచుకున్నారు. అది మాకు ఇంకా మేమందరము చాలా అంటే చదువుకుంటున్నాము, ఎవరికి పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు, యవనస్తులుగా ఉన్న మమ్మల్ని అది ఎంతో బాధాకరమైన పరిస్థితి. దేవుడు ఎందుకు మా అమ్మని దేవునిలో పిలుచుకున్నారో తెలీదు. అది చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాం, ఫ్యామిలీ అంతా అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయాం. ఎంతో పెయిన్ఫుల్గా వెళ్తున్నాం. కానీ నేను దేవునితో అట్లా అడుగుతూ వచ్చాను, ప్రభువా నాలాంటి వాడిని మీరు రక్షించుకున్నారు, మాకందరికీ మీ ప్రేమను చూపిస్తూ వచ్చారు, మళ్ళీ ఎందుకు మాకు ఇచ్చారు ఈ అమ్మని తీసుకుని, మాకెందుకు ఈ బాధని మీరు మా జీవితాల్లో ఎలా చేశారనేసి దేవుడితో నేను మాట్లాడుతూ వచ్చేవాడిని. చాలా స్ట్రగుల్ ఫీల్ అయ్యేవాడిని.
నేను అప్పుడు బహ్రెయిన్ ఒక్కడనే బహ్రెయిన్ తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నేను ఒక పిచ్చివాడిగా ఉండేవాడిని. అంటే ఆఫీస్లోనే కంటిన్యూస్గా అవర్స్ అలా కూర్చుని వర్క్ చేసుకుంటూ నాకు నా ఫ్లాట్కి వెళ్ళాలనిపించేది కాదు. అక్కడికి వెళ్తే అమ్మ గుర్తొస్తుంది అనేసి నేను చాలా అంటే ఆ పెయిన్ తట్టుకోలేకపోయేవాడిని. ఒక పిచ్చివాడిలాగా అయిపోయి ఉండేవాడిని అలాగా. అప్పుడు కొందరు నేను అడిగేవాడిని, నేను కూడా చనిపోతే మా అమ్మని చూడొచ్చా అనేసి. నాకు అంత బాధ అనిపించింది. ఒక్కసారి అమ్మతో మాట్లాడాలి, అమ్మని చూడాలి. వాళ్ళు అన్నారు, తెలుసో మీరు చనిపోతే వెళ్ళొచ్చు చూడొచ్చు అట్లా అనేసి. అంటే నాకు తెలుసు, అంటే అందరూ పైన ఉంటారు, అందరూ కలుసుకోవచ్చు అంటారు అనేసి. అంటే అప్పుడు నేను చనిపోదామనే స్థితిలో ఉన్న నన్ను ఒకరి ద్వారా బహ్రెయిన్ హెబ్రోన్ సంఘానికి దేవుడు నడిపించాడు. అక్కడ కరుణాకర్ గారు సంఘాన్ని నడిపిస్తారు. నాకు తెలీదు హెబ్రోన్ అంటే ఏంటో తెలీదు, హెబ్రోన్ ఫెలోషిప్ అంటే తెలీదు. అయితే మొదట్లో అక్కడ చెప్పారనమాట, మన తెలుగు సంఘం ఉంది, మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది, అందరూ మన తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు అనేసి. అక్కడికి వెళ్ళిన కొత్తలో నాకు నచ్చేది కాదు. అలాగే దేవుడు నన్ను మరి ఆయన చిత్తంలో ఉన్నాను కాబట్టి వారు మళ్ళీ నన్ను ఫాలోఅప్ చేసి అక్కడికి రెగ్యులర్గా వెళ్ళడానికి దేవుడు సాయం చేస్తూ వచ్చారు. అప్పుడు అక్కడ నాకు వాక్యం పట్ల ప్రాధాన్యత, దేవునికి ఎంత ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వాలి, ఆ డిసిప్లైన్, భక్త సింగ్ గారి ఆ క్రమము నాకు ఎంతో చక్కగా నచ్చింది. నాకు ఇంకెప్పుడు వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించేది కాదు. నాకు అక్కడ నాకు ఫ్రైడే ఉంటుంది మాకు చర్చ్. ఫ్రైడే ఈవినింగ్ నేను క్రమం తప్పకుండా చర్చ్కి వెళ్తే నాకు ఎంతో ఆదరణగా చాలా చక్కగా అనిపించేది. దేవుడు నన్ను అక్కడ ఆ సంఘంలో నడిపిస్తూ సంఘం పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉండడానికి ఎంతో సాయం చేస్తూ వచ్చారు. నేను ట్రాన్స్పోర్టులో హెల్ప్ చేసేవాడిని. తర్వాత ఇంకా యాక్టివిటీస్ అన్నిటిలో నేను ఫస్ట్ ఉండి కరుణాకర్ గారు ఎన్నో ఎంకరేజ్ చేసి అక్కడ లేబర్స్ క్యాంప్స్లో అక్కడ విజిట్ చేయడానికి దేవుడు సాయం చేస్తూ వచ్చారు. గోస్పల్ మీటింగ్స్లో ఉండడానికి అన్నీ నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని. అదేవిధంగా దేవుడు నన్ను ఆఫీస్లో కూడా ఒక జీరో ప్లేస్లో నేను వెళ్ళినంటే నన్ను ఏమీ తెలియనటువంటి నన్ను ఏ విధంగా ఆశీర్వదించారంటే, అక్కడ ఎంఎన్సి కంపెనీలో నాకు నా డిపార్ట్మెంట్లో నన్ను అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ పొజిషన్కి తీసుకొచ్చారు. ఏ స్థితిలో ఉన్నా నన్ను, ఎక్కడో ఉన్నా నన్ను దేవుడు బహ్రెయిన్ తీసుకువెళ్ళి ఒక సంఘాన్ని, ఒక ప్రేమని పరిచయం చేసి దేవుడు నన్ను అంచెలంచెలుగా బ్లెస్ చేసుకుంటూ జీరో ఉన్నలో నన్ను నా పొజిషన్ని అంత స్టాటస్ తీసుకొచ్చి అక్కడున్న బహ్రెయిన్ షేక్స్తో డీల్ చేసే విధంగా వాళ్ళు ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యి నా పర్ఫార్మెన్స్ మీద వాళ్ళతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతో డీల్ చేసేవాడిని. అలాంటి స్టేజ్కి నాకు ఒక లగ్జరియస్ లైఫ్ ఇచ్చారు. నేను ఒక్కడనే యవ్వనస్తుడిని, సింగిల్గా ఉన్నాను. నాకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చింది కంపెనీ, లగ్జరియస్ లైఫ్. అక్కడ ఏ సమయంలో ఎక్కడైనా తప్పుపోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది, ఎన్నో అవకాశాలు అలాంటి కంట్రీలో. కానీ దేవుడు మహాకృపచేత ఆయన నన్ను ఎక్కడో కూడా, ఒక హెన్ చిక్స్ని ఏ విధంగా కాపాడుకుంటుందో దేవుడు నన్ను కాపాడుకుంటూ లోకంలో కలిసిపోకుండా ఒక సంఘానికి దగ్గర చేసి ఆఫీస్లో బిజీగా ఉండడానికి, అదేవిధంగా సంఘం పరిచర్లో నేను బిజీగా ఉండడానికి దేవుడు సాయం చేస్తూ వచ్చారు. అది నా వల్ల అయితే కాదు, కానీ దేవుడు మహాకృపచేత నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నన్ను ఇంట్లో ఏ విధంగా ఒక్కడే కొడుకైనా కానీ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా నన్ను పెంచుకుంటూ వచ్చారో, అదే ఒక లైఫ్ని, ఒక సెపరేటెడ్ లైఫ్
వర్షిప్ మెసేజ్లో అప్పారావు గారు చెప్తూ వచ్చారు, సెపరేటెడ్ లైఫ్ ఉండాలి, ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనము దూరం వెనక్కి వెళ్ళకూడదు, లోకం వైపు తిరగకూడదు, దేవునిలో ఉండాలనేసి ఏ విధంగా చెప్పారు అప్పారావు గారు. అది నాకు ఆ లైఫ్లో అప్పుడు అలాగ అప్లై అయింది. అదేవిధంగా నన్ను దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు, బ్లెస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అలాంటి సమయంలో కరుణాకర్ గారు 2019 అక్టోబర్లో ఒక ప్రపోజల్ నాకు పంపించారు. నేను చెప్పాను కరుణాకర్ గారికి, నేను ప్రేయర్ చేసుకుని మీకు తర్వాత నేను రివర్ట్ చేస్తాననేసి చెప్పాను. అప్పటి వరకు నాకు ఫారిన్లో ఉండడం వల్ల అక్కడ నేను ఒక సంఘంలో ఒక ఎల్డర్గా ఉండడం వల్ల చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి. కానీ నాకు దేంట్లో కూడా దేవుడు సమాధానం ఇవ్వలేదు. అదే విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పేవాడిని, పెద్దలుగా ఉన్నవారికి. అయితే వాళ్ళు అనుకునేవారు, ఏంటి ఈయనకి ఎన్ని తీసుకొచ్చినా కానీ ఆయన సమాధానం పీస్ లేదు అనేసి చెప్పేవారు అనేసి అనుకునేవారు. అయితే నాకు కరుణాకర్ గారు పంపించిన ప్రపోజల్ విషయంలో నేను 1 వీక్ ప్రేయర్ చేసుకుని భారంగా చెప్పాను. నేను పాస్టర్ గారు, నాకు ఈ ప్రపోజల్ విషయంలో నాకు పీస్ అనిపించింది, ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్దాం అనేసి, మిగతా విషయాలు ప్రార్థన చేయమనేసి నేను చెప్పాను. ప్రసాదరావు గారు కరుణాకర్ గారు ఫ్రెండ్. అయితే కరుణాకర్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత, ఒక 22 years తర్వాత ఏమనుకుంటా వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు. మాట్లాడిన తర్వాత ప్రసాదరావు గారు ఈ ప్రపోజల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు కరుణాకర్ గారికి నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ విషయమై ప్రార్థన చేయమనగా, ఆ విధంగా నేను ప్రార్థన చేసుకుని నేను ఆయనకి నాకు పీస్ ఉందనేసి చెప్పాను. అయితే చాలా రోజులు ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చాం, 1 month అయిపోతుంది. ప్రసాదరావు గారి దగ్గర నుంచి ఏమీ సమాధానం రాలేదు అనేసి మేము మాట్లాడుతుంటుండగా, నేను ఆ రోజు 2019 November 30th నైట్ దేవుడితో నేను చాలా భారంగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. చాలాసేపు రాత్రి ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు December 1st దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ 1 Samuel 16th chapter నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చారనమాట. అది నాకు ఎంతో సమాధానాన్ని ఇచ్చింది. అప్పుడు నేను ఇంకా వారు చెప్పలేదనేసి వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత వారి దగ్గర నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది. ఇలాగా తన రూత్ ఫీబీ కూడా తనతో దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చారు, ఈ విధంగా తన యాక్సెప్టెన్స్ కూడా చెప్పారనేసి తెలిసింది. నేను ఇండియా రావడానికి నేను చెప్పాను, ఇండియా వస్తున్నాను, వీలైతే రూత్ ఫీబీ కూడా వస్తే బాగుంటుందనేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో నేను మాట్లాడినప్పుడు, మా కరుణాకర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు సేవకులు, తను ప్రేయర్ చేసుకుంది. ఒక 26th ట్రావెల్ చేయాలి. అయితే ఒక 3 days ముందు తెలిసింది ఇట్లాగా. ఆ 3 daysలో టికెట్ వస్తే అనేసి ఒక కండిషన్ పెట్టుకుంది, టికెట్ దొరికితే నేను వస్తాననేసి. దేవుడు అది ముందు నుంచి ఆయన ఉద్దేశంలో ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు టికెట్ ఇచ్చి మేమిద్దరం ఇండియా రావడం జరిగింది. ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మా పేరెంట్స్తో కలిసి December 28th 2019 మేము ప్రసాదరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళాము. అక్కడ విజయ్ కుమార్ గారు, జేసీరావు గారు ఇంకా పెద్దల సమక్షంలో మేమందరం మీట్ అవ్వడం జరిగింది. అక్కడ మా కన్ఫర్మేషన్ మేము మాట్లాడిన తర్వాత మమ్మల్ని ప్రార్థన చేసి మరి మ్యారేజ్ విషయమై ఒక 2 monthsలో పెట్టుకుందాం అనేసి వచ్చాము. సో ఇదంతా ఒక ఈజీగా జరగలేదండి. I spent hours of time to get God's confirmation, perfect will about Ruth Phoebe. I didn't get her very easily. I spent a lot of time with God. నా మోకాళ్ళ మీద నేను చాలా ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత దేవుడు నాకు ప్రార్థనాపూర్వకంగా రూత్ ఫీబీని నాకు భార్యగా
అనుమతించారు. అయితే మేమిద్దరం కూడా తిరిగి బహ్రెయిన్, నేను తర్వాత తను కెనడా వెళ్ళిన తర్వాత అనుకోకుండా పాండమిక్ ఇష్యూలో మేము 2 years స్టక్ అయిపోయాము. ఇండియాకి రావడానికి అవ్వలేదు. అక్కడ చాలా మేము ఈ సమయంలో అందరూ అనేవాళ్ళు, మీకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి 2 months 3 months కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది మంచిది కాదు, బ్రేక్ అవుతుంది అనేసి చాలామంది మాట్లాడారు. కొంతమంది అరే మీకు ఇంకా బ్రేకప్ అవ్వలేదా అనేసి వెనకాల మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. అది ఎంతో బాధాకరంగా అనిపించి మా మనసులో పెట్టుకుని దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. దేవుడు వారి సొంత సమయంలో మమ్మల్ని తిరిగి పాండమిక్ అంతా కొంచెం తగ్గిన తర్వాత 2022లో ఇండియాకి రావడానికి జరిగింది. దేవుని చిత్తానుసారం ఆయన ఇచ్చిన డేట్ ప్రకారం మేము దేవుని దాసుల ముందు జతపడడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో పాండమిక్ ఇష్యూ వల్ల మేమిద్దరం అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చి తిరిగి అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలనేసి అందరినీ ఇన్వైట్ చేయలేకపోయాము. కొందరి మధ్యలో మేమిద్దరం మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత తిరిగి మేమిద్దరం కూడా బహ్రెయిన్ వెళ్ళడానికి దేవుడు సాయం చేశాడు. అక్కడ ఒక 4 months స్పెండ్ చేయడానికి. తర్వాత మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ అనేసి నేను మళ్ళీ ఇండియా రావడం జరిగింది. మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత నేను కూడా కెనడా వెళ్ళాలనేసి ప్రార్థనాపూర్వకంగా, అంటే బహ్రెయిన్లో సెటిల్ అవ్వాలా కెనడాలో వెళ్ళాలా అనేసి అనుకున్న సమయంలో దేవుడు మాకు సమాధానపరిచారు. కెనడా వెళ్ళి అక్కడ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ మధ్యలో పరిచయం చేయాలనేసి భారం నాకు ఇచ్చారు. అయితే ఈ విషయంలో తను తిరిగి మళ్ళీ కెనడా వెళ్ళింది, నేను ఇండియాలోనే ఉన్నాను. ఆ పెయిన్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత, మ్యారేజ్కి ముందు ఒక 2 years గ్యాప్, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రభువా ఏంటి ఇది, మాకు ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చారు. నేను వీసా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, వీసా కన్ఫర్మేషన్ లేదు. అయితే ఈ సమయంలో దేవుడి మీద ఏ విధంగా ఆధారపడాలి, మేము ఆయన మీద ఆధారపడుతూ ఏ విధంగా రావాలి, ఆ పేషెన్స్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. ఆ సమయంలో డిసెంబర్లో తను యాక్చువల్లీ ఇండియా రావాలి అనేసి అనుకుంటుండగా మేము అందరం అన్నాము, ఎందుకు 4 months అయింది, మళ్ళీ రావడం అంటే కష్టం కదా, అది ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అనేసి అనుకుంటే తనకి దేవుడు భారం ఇచ్చాడనేసి డిసెంబర్లో తను రావడం జరిగింది. మాకు తెలీదు ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు తను తీసుకొస్తున్నారనేసి. ఇదే చర్చ్లో క్రిస్మస్ తర్వాత వాచ్ నైట్ సర్వీస్ కూడా మేము ఇద్దరం కలిసి ఉండడానికి, అటెండ్ అవ్వడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ వాచ్ నైట్ సర్వీస్లో ఎంతో పెయిన్ఫుల్గా మేము దేవుణ్ణి మీద భారం, ఎప్పుడంటే తిరిగి మళ్ళీ తను రిటర్న్ వెళ్ళిపోతే ఒక్కరితే వెళ్ళాలి, నేను మళ్ళీ ఇండియాలో ఉండాలనేసి లేకుంటే బహ్రెయిన్ వెళ్ళాలనేసి అనుకున్న సమయంలో అది ఎంతో, ఆ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ ఎంతో బాధాకరంగా మేము స్పెండ్ చేసాం. అప్పుడు దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు, ఇయర్లీ ప్రామిస్ ద్వారా సమాధానం ఇచ్చారు. నాకు సామ్స్ 34:8 ఎవరన్నా దయచేసి చదవండి ప్లీజ్. ప్రైజ్ గాడ్. ఓ టేస్ట్ అండ్ సీ దట్ ద లార్డ్ ఈజ్ గుడ్ అనేసి నాకు ఆ వర్స్ ఇచ్చి ఎంతో కంఫర్ట్ని ఇచ్చారు దేవుడు. తర్వాత తనకి మాథ్యూ 17:19 నుంచి అండ్ 20 వర్స్ నుంచి అది ఒకసారి చదవండి ఎవరైనా దయచేసి. మాథ్యూ చాప్టర్ 17:19 వర్స్, 17th chapter 19 and 20th verse.
ఫెయిత్ కోసం దేవుడు ఎంతో చక్కగా మాకు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. అది ఎంతో ఆదరణ కలిగించింది. ఆ 2 వర్స్ మాకెంతో, మేము ఆ వర్స్ కోసం ప్రేయర్ చేసి మాకు ఇచ్చిన ఆదరణకై దేవునికి మాకు తర్వాత తెలిసింది దేవుడు మాకు ఎంత కంఫర్ట్ని ఇచ్చారు అనేసి. అయితే జనవరి 6th మేము ఇంట్లో ఉంటుండగా మా కోసం ఈ సంఘం ప్రార్థన చేస్తున్నారు. చర్చ్ ప్రేయర్లో విజయ్ కుమార్ గారు, నేను ఇంట్లో ఉండి విన్నాము, ఆయన ఎంతో భారంగా ప్రార్థన చేశారు మా కోసం. మాకు ఇంత సపోర్టెడ్ చర్చ్, మా కోసం ఇంత భారంగా ప్రార్థన చేసిన చర్చ్ ఉందనేసి నాకు ఎంతో ఆనందం అనిపించింది. తర్వాత రోజే 7th January మాకు వీసా వచ్చిందనేసి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నా మెయిల్లో. థ్యాంక్ గాడ్. అది నిజంగా దేవుని కార్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో అది మనం ఊహించలేమండి. ఇట్స్ రియల్లీ ఎ మిరాకల్. ఆ సమయంలో నాకు అనుకోలేదు వీసా వస్తుంది అనేసి, కానీ దేవుడు తన ఒక్కదాన్నే తిరిగి కెనడా పంపించకుండా మీ ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళడానికి దేవుడు సాయం చేస్తూ వచ్చారు. అది నిజంగా ఈజ్ ఎ మిరాకిల్ వర్కింగ్ గాడ్. దయచేసి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. కెనడాలో మేము దేవుని సేవల్లో బలపడాలి, పరిచయ భారం కలిగి ఉండాలి అనేసి మీరందరూ మా కోసం దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. నేను యూత్కి కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, పూర్తిగా దేవుడి మీద ఆధారపడితే దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆయన మనల్ని ఆయన చిత్తంలో నడిపిస్తారు. ఒక అన్యుడనంటే నన్ను, విసివేయబడవంటే నన్ను దేవుడు ఈ విధంగా నడిపిస్తూ దేవునిలో రావడానికి సాయం చేసిన నాలాంటి వాడిని దేవునిలో ఉండడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చారు. మీలాంటి వారికి దేవుడు తప్పనిసరిగా, మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఉన్నా కానీ దేవుడి మీద డిపెండ్ అయ్యి పూర్తిగా ఆయన మీద ఆధారపడి నడిస్తే డెఫినెట్గా మీ డిజైర్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. అనుకోవచ్చు, అరే నాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది, లేకుంటే ఫ్యూచర్ ఏంటి, నా మ్యారేజ్ విషయంలో ఎలాంటివి అయినా సరే ఏంటంటే ఒక లివింగ్ టెస్టిమోనీగా నేను మీ ముందున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నాకు ఏ విధంగా దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చారో, దేవుడి మీద ఆధారపడినందుకు ఏ విధంగా నాకు బ్లెస్ చేసుకుంటూ వచ్చారో మీరే చూశారు, మీరే విన్నారు. సో నేను యూత్కి చెప్పాలనుకున్న ఈ 2 words, మీరు దేవుని పట్ల భయం కలిగి దేవుని మీద ఆధారపడి నడుచుకోవాలనేసి ఆశ. అదేవిధంగా మా కోసం ఈ సంఘం అంతా ఎంతో భారంగా ప్రార్థన చేసింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా అత్తయ్య గారు చెప్తూ ఉండేవారు, సంఘంలో చాలామంది మీకోసం ప్రేయర్ చేస్తున్నారండి, బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫెయిత్ అనేసి. మేము పెయిన్లో ఉన్న సమయంలో మీరందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. అదేవిధంగా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, హెబ్రోన్ చర్చ్, బహ్రీన్, డాక్టర్ హానా ప్రిస్కిలా ఎయిమ్స్, తర్వాత జాన్ బాబాయ్, సలోమి పిన్ని, సిస్టర్ షారోన్, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటున్న మా చిన్నత్తయ్య గారు గ్రేస్ అండ్ ఫ్యామిలీ, వారందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. దేవుడి ఈ సాక్ష్యాన్ని దీవించునుగా. థ్యాంక్ యూ. Praise God for the testimony of Brother Rao. The church definitely is praying for you and would continue to pray for you as a family
and especially we pray for the journey mercies also when you travel together. Now Vijay Kumar uncle will come and pray. Vijay Kumar uncle వచ్చి లాస్ట్ ప్రార్థన చేస్తారు. అపర్ అంకుల్. ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రేమల మా పరలోకమందున తండ్రి, సర్వోన్నతుడ, మహిమోన్నతుడ, సర్వశక్తిమంతుడా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నీ కార్యములు, అద్భుతములు, ఆశ్చర్య కార్యములు, మహత్కార్యములు, భీకర కార్యములు దయగల తండ్రి నేను స్తుతించి ఆరాధిస్తుంటున్నాం. జ్ఞానాది సంకల్పంలో, నీ దయా సంకల్పంలో దయగల తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దర్శించే దేవుడు ప్రభువా. అంతటి గొప్ప ప్రేమ వాత్సల్యతను ప్రతి వారి పట్ల మీరు కలిగి ఉన్నందుకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాం. దయగల తండ్రి అన్యాయం చేయవాడు కాదు, పక్షపాతమును చూపేవాడు కాదు. దయగల తండ్రి నీ ఎడల భయభక్తులు కలిగి నేను వెతికే వారికి, నీ దగ్గర ప్రభువా నీ వైపు తిరిగిన వారికి నైనా మీరు ఆశీర్వదించే దేవుడు అని బయలుపరుస్తున్నందుకు వందనాలు. ప్రత్యేకముగా ప్రియ సహోదరుడు రావు గారిని బట్టి వందనాలు, ఆయన యొక్క సాక్ష్యమును బట్టి వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాం. దగ్గర తండ్రి నీ ఎడల తండ్రి నిన్ను తెలుసుకోకపోయినా ఆ దినాల్లో కూడా ఎంతో నాయన భక్తి వైరాగ్యం కలిగినటువంటి కుటుంబంలో వారు ఉంటూ దగ్గర తండ్రి తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమలోను వారి భద్రతలోనూ ఆయన ఉంటూ వచ్చినటువంటి కాలం అంతటిలోనూ ప్రభు అంచెలంచెలుగా నీ ఉద్దేశాలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆయన అడుగులను ప్రభు మీరు నీ ఉద్దేశాల ప్రకారముగా నడిపించినందుకు వందనాలు. దానికి ఆయన లోబడినందుకు కూడా నేను స్తుతించి ఆరాధిస్తుంటున్నాం. దగ్గర తండ్రి అద్భుత రీతిగా బెహరీని తీసుకువెళ్ళినారు. అక్కడ ఆయన ప్రభువా హెచ్చించిన విధానం బట్టి వందనాలు. అక్కడ సహవాసమునిచ్చి సహవాసములో ఆయన ఆత్మీయంగా ఎదుగుచు దగ్గర తండ్రి నీ ఉద్దేశాలని తలంపులను ఆయన ఓడిసి పట్టుకుని దాన్ని భద్రంగా తన జీవితంలో అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఆయన భవిష్యత్తు కొరకై కూడా ఆయన నీ సంకల్పాన్ని తండ్రి మీరు ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చినారు. దైవ సేవకుల ద్వారా దయగల తండ్రి ప్రార్థనల ద్వారా నాయన తగిన కాలంలో రూత్ ఫీబీతో పరిశుద్ధ వివాహంలో తండ్రి జతపరచబడినందుకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. అంతేకాదు వారి తండ్రి మరి బెహరీన్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చినారు. తర్వాత మరి ప్రభు మరి రూత్ ఫీబీ మరలా కెనడా వెళ్ళవలసి ఉంటుండగా దగ్గర తండ్రి మరి కెనడా వెళ్ళి ఆ విధముగా ప్రభు కొద్ది గ్యాప్ తర్వాత మరలా ఇండియాకి రావడానికి మీరే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినారు. అంతేకాదు అద్భుతకరంగా రావు గారు కూడా వీసా దొరుకుట కూడా సహాయం చేసినందుకు వందనాలు. ఇలాగను ప్రభు నీ కార్యములు ఎంత రమ్యములైనవి. దగ్గర తండ్రి ఆ విధముగా ఇద్దరు కూడా ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి కలిసి కెనడాకి బయలుదేరడానికి మీరు చేసిన ప్రతి ఏర్పాటును బట్టి వందనాలు. సంఘం ప్రార్థించగా అనేక మంది ప్రార్థించగా ప్రార్థన ద్వారా ప్రభువా నీ ప్రజలకు మీరు చేర్చిన మేలు మహోపకారాలను బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. వారి తండ్రి భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి జీవితము కెనడాలో వారిద్దరూ కూడా ప్రభువా మీ కొరకే సాక్షులుగాను మీ కొరకే సేవకులుగాను ఆ దేశంలో వారు ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నా ప్రభు కొరకే వారు నిలబడడానికి
తండ్రి వారిని మీరు పురుకొల్పి దయగల తండ్రి నీ చిత్తములో నీ ఉద్దేశములో వారిని కొనసాగింపు చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అలాగని ప్రభువా వారి సంతోషమును పరిపూర్ణం చేయండి. దయగల తండ్రి వారి కొరకే ప్రార్థించే భారము సంఘమును కూడా మీరు ఇచ్చినారు కాబట్టి తండ్రి వారి నిమిత్తమై ఎల్లప్పుడూ ఎడతెగా ప్రార్థన చేసేటువంటి కృప ప్రతి ఒక్కరి దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. ఎవరిని బిడ్డల ఇద్దరిని కూడా నీ ప్రేమ హస్తములకు అప్పగిస్తున్నావు. మూడవ వ్యక్తిగా వారు మీరుండి ఆ కుటుంబంలోని ఆలోచనకర్తగా ఉండి వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. తద్వారా ప్రభువా ప్రతి విధమైన సమస్యల్లోనూ ప్రతి విధమైనటువంటి తండ్రి పరిస్థితుల్లోనూ వారు తొట్టిల్లక ప్రభువా నీ వైపే చూస్తూ నీ కొరకే కనిపెట్టుకుంటూ నీ వాక్యం ద్వారా నీ స్వరం ద్వారా వారిని నడిపించమని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. ఆ విధముగా మాదిరికరమైనటువంటి తండ్రి జంటగా దేశంలో వారు అనేకులకు మాదిరికరమైన వారికి ఉండగలటు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ దినాన్ని ఆయన ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి వందనాలు. ప్రభువా మీరు ముద్ర వేయండి. అనేక మంది యవనస్తుల్లో నూతన కార్యం జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుడు ప్రభు ఈ విధముగా మా బిడ్డలైన యవనస్తులందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు వందన స్తుతులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పరిశుద్ధ నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసమును ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ ఆయన ప్రజలైన మనందరికీ ప్రత్యేకముగా దగ్గర తండ్రి రావు గారికి మరి రూత్ ఫీబీకి సదాకాలము తోడుగా ఉండునుగాక. ఆమేన్. पंखो तले छुपाती जैसे मुर्गी बच्चों को पंखो तले छुपाती वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारा, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।